Hello and welcome my dear students. معاكم مستر محمد الحميد. Today we're gonna talk about the quadrilaterals وهنحل على طول أسئلة مع بعض من كتاب المعاصر اللي موجود عن التوبيك of quadrilaterals. طيب first of all أول question عندي complete. السؤال ده مهم جدا، هتلاحظوا إن هو موجود في غالبا كل الامتحانات. طيب complete the following due to what you have studied about the properties of the geometrical shapes. كمل ده بناء على ال properties اللي انت درستها عن ال shapes المختلفة بتاعة ال family of quadrilaterals. طيب هنا the four sides are equal in length in each of. بيسأل مين ال shapes اللي عندها ال four sides are equal؟ عندي rhombus, the four sides are equal in the rhombus and the square. طيب هنا the two diagonals are equal in length. كان مين بيقف يباهى بنفسه؟ كان في الريكتانجل فاكر نفسه أحسن واحد في الدنيا بيقول I'm the rectangle my two diagonals are equal in length. كان فاكر نفسه أحسن حاجة. فهنا كان الريكتانجل مين تاني؟ والسكوير. هما دول ال two shapes اللي عندهم two diagonals are equal in length. السكوير عنده كذا حاجة من ضمن البروبرتيز كلهم تقريبا. طيب the two diagonals are perpendicular. مين كان بيبهى نفسه ان هو الدياجونالز عنده perpendicular؟ كان مين؟ rhombus. كان الرhombus the two diagonals are perpendicular. وكلمة perpendicular يعني عاملين اللي انا هوريه لكم ده الحركة دي، هم عاملين 90 degree angle. تعالى اوريها لك هنا كده. لو وريتك الرhombus for example like this is a rhombus. تعال نشوف ال two diagonals of the rhombus. Let's draw the first one. الدياجونال الأولاني أهو. بص الدياجونال التاني. لو جينا نرسم diagonal number 2 in the rhombus بص كده it will be perpendicular to the first one. لاحظ the two diagonals of the rhombus are perpendicular. They make a 90 degree angle at their intersection. يبقى ده الرhombus أول shape. يبقى rhombus هنقول هنا rhombus and at the same time السكوير عشان هو عنده كل البروبرتيز كلها. طيب تعال نشوف ونكمل باقي الأسئلة. الأسئلة دي مهمة أوي كلها أسئلة امتحانات. The four angles are right in each of. الangles right عند مين؟ rectangle and square برضه. بص السكوير موجود سيرته بتيجي كتير لأن هو كل البروبرتيز عنده. The opposite angles are equal in measure in each of. بص بقى دي property أساسية موجودة عند باباهم اللي هو احنا اتفقنا مين هو باباهم في الفاميلي بتاعتهم. باباهم هو الباراليلوجرام. وونس إن في property موجودة عند الباراليلوجرام اعرف إن هي موجودة عند باقي الفاميلي. يعني هتيجي انت في البلانكس دي هتكتب parallelogram وهتكتب rhombus وهتكتب square وهتكتب rectangle. بس خد بالك في ابن مش موجود ومش هنتكلم عنه كتير اللي هو trapezium. اتفقنا ان هو مشوه وقرر انه ينعزل عن الناس وما يكلمش حد. طيب the two diagonals bisect each other in each of. دي main feature. bisect each other معناها to cut something into two equal parts. يعني for example برضو عشان نبقى فاهمين لو عندي for example line وقلت لك ان اللاين ده اسمه A B وقلت لك ان ال length of this line is 8 centimeter. كل دي مجرد افتراضات عشان نفهم. What if we want to bisect this line؟ عايزين نعمل bisect. If you want to bisect this line you will bisect it like from here from its midpoint. لازم لما اعمل bisect بعمله bisect from its midpoint. يعني ايه midpoint؟ يعني النقطة اللي في النص تماما. يعني هنا دي 4 وهنا دي distance دي equals 4. قسمت نصين. فال two diagonals of مين بقى اللي عنده two diagonals bisect each other؟ دي main feature موجودة عند الباراليلوجرام اللي هو the big daddy
parallelogram، فبالتالي موجودة عند باقي الفاميلي، موجودة عند الرومبس، موجودة عند السكوير، سكوير، موجودة عند الريكتانجل. لكن اوعى تقول ترابيزيوم. واحد هنا يقول لي مستر انا ممكن اكتب موجودة عند all of them except the trapezium. ماشي صح. لو عايز تكتب كده okay your answer is right. طيب the sum of the measures of two consecutive من ضمن الكيوردز المهمة جدا اللي موجودة في ال properties كلمة consecutive. يعني ايه يا مستر consecutive؟ يعني الانجلز اللي بتبقى next to each other. لو كان ده parallelogram فين ال consecutive angles؟ This angle and this angle are called consecutive angles. وبرضو this angle and this angle are consecutive angles. طيب تعال نشوف. شايف التو angles دول اسمهم opposite angles. يبقى انت لازم تبقى عارف يعني ايه consecutive angles، ويبقى السم بتاعهم equals 180 in all of them، فيهم كلهم زي ما كتبنا فوق هنا except طبعا الترابيزيوم. المفروض اكتب هنا square rectangle trapezium parallelogram ورhombus كلهم يعني من الاخر except the trapezium. تمام. ده question 1. ونوعية الأسئلة دي مهمة، حتى انتوا هتلاحظوا ان هي فعلا جت قبل كده في امتحانات كتيرة جدا. بص معايا كده نخش بقى الأسئلة اللي فيها شوية رسومات شوية ونفهم احنا المفروض نعمل ايه. In the opposite figure ABCD is a rhombus. بص هو بيعترف لك شوية اعترافات هنا مهمة. ABCD is a rhombus يعني الشكل اللي قدامك ده اللي انت بص عليه ده rhombus. Measure angle A 120 then measure angle B. عايزين angle B، عايزين angle هنا دي. طيب يا ترى ايه الريليشن؟ احنا عايزين الانجل دي. اوكي يا ترى ايه الريليشن اللي موجوده بين انجل A وانجل B؟ هل هما opposite ولا consecutive؟ بص عليهم كده two angles جنب بعض، تفتكر هما opposite angles ولا consecutive؟ ما حاجه من الاثنين. اكيد consecutive علشان لو كانوا opposite كانوا يبقوا قدام بعض، فدول next to each other. فأي angle and its consecutive their sum is 180 degrees. طب عايزين نطلع هنا نجيبها منين؟ أعملها إزاي دي؟ هو عامل 180 minus، أشيل من 180 أشيل منها 120. واحد يقول لي يا مستر جبنا 180 منين؟ أقول له علشان دي fact أنت دارسها معايا إن the sum of the measures of any two consecutive angles is 180 degrees. المفروض السم بتاع التو angles دول في النهاية يبقى 180. فأنا هعمل 180 minus 120 تبقى equals 60 degrees. 60 degrees. يبقى الانجل دي is 60 degrees. اوكي اوكي الجزء اللي جاي ده مهم جدا لان الاسئله دي اسمها reshaping. يعني ايه reshaping؟ يعني بيسالك امتى الباراليلوجرام يبقى رومبس. اهو الباراليلوجرام طبعا انا اخترت من هنا الباراليلوجرام، فهو هيفضل محتفظ بقانون الباراليلوجرام وبالبروبرتيز بتاعت الباراليلوجرام زي ما انتم عارفينها، الانجلز الاوبوزيت والكلام بتاعنا، والتو diagonals طبعا bisect each other and they are not equal. يعني لو لاحظتوا هتلاقي ان BD is not equal to AC حتى بالنظر باينه. طيب امتى الباراليلوجرام يبقى رومبس؟ تعال نعمل ريشيبنج كده ونخليه يبقى رومبس. ازاي؟ اللي انا ماسكه في ايدي ده باراليلوجرام، مهما قعدت اغير فيه هيفضل باراليلوجرام. طب امتى الباراليلوجرام يتغير ويبقى رومبس؟ مبدئيا خليك عارف ان هما فاميلي واحده. ازاي الباراليلوجرام يبقى رومبس؟ لازم التو diagonals اقعد احرك بحيث شايف السكويرز اللي ورا دي هخلي التو diagonals يتعملوا perpendicular عليهم. بص كده for example. اوكي تعال نضيق كده سنه كده. بص ثانيه قربنا نظبطها perpendicular. بص لو التو diagonals بقى perpendicular ساعتها الباراليلوجرام هيبقى رومبس. طبعا انا لو جبت هنا الرومبس بص شكله عامل ازاي. فعلا انا مهما حاولت اغيره هيفضل التو diagonals بتوع perpendicular
بص متمسك ببعضه ازاي عشان يفضلوا perpendicular، عشان انا اخترته على اساس انه رومبس. لكن الباراليلوجرام انت لو عاوز تحوله رومبس انت لازم انت تخلي التو diagonals بتوعه يبقوا perpendicular كده. كده ده رومبس. يبقى في الحالة اللي قدامي دي الباراليلوجرام بقى رومبس امتى؟ if the two diagonals of the parallelogram are perpendicular. دي معلومة الأولى. طب امتى الريكتانجل يبقى parallelogram؟ rectangle سوري، امتى الباراليلوجرام العكس؟ امتى الباراليلوجرام هنعمل ريسيت كده، ادي باراليلوجرام، امتى يبقى rectangle؟ لو قعدت احركه بحيث ان واحدة من الانجلز بقت رايت. لو واحدة من الانجلز بقت رايت كلهم هيبقوا رايت، فبالتالي هيبقى ريكتانجل. يبقى الباراليلوجرام يتعمل له ريشيبنج ويبقى ريكتانجل ازاي؟ لو خليت واحدة من its angles تبقى رايت، فساعتها هيبقى rectangle. طيب بص كده بيقول لك الرومبس، لو جبنا رومبس كده for example we set as a rhombus. طيب الرومبس whose one of its angles is right، لو مسكت رومبس وخليت واحدة من الانجلز بتوعه تبقى right، ساعتها هيبقى ايه؟ is called ايه؟ الشكل اللي قدامك ده عبارة عن ايه؟ خد بالك ان الرومبس من ضمن قانونه ان الفور sides are equal. من ضمن قانون الرومبس ان الفور سايدز بتوعه are equal. طب لو انت خليت شيء الفور سايدز بتوعه are equal والفور انجلز at the same time بقوا equal، ساعتها هيبقى ايه؟ مفيش غيره، بقى سكوير. يبقى الرومبس whose one of its angles is right is called square. لو مسكت الرومبس وخليت واحدة من الانجلز بتاعته right يبقى سكوير. طب تعال نفكر في الباراليلوجرام. لو جبت باراليلوجرام وخليت واحدة من الانجلز بتوعه تبقى رايت، اصلا انت مش هتعرف تخلي واحدة لوحدها لان هو هيفضل محافظ على كيانه في ان يبقى each two opposite sides are parallel. فانت لما بتيجي تشد من عند ايه بس هيفضل بيتشد من عند دي برضه. طب لو خليت واحدة انجل تبقى رايت بص هيبقى كلهم رايت، فبالتالي هيتقلب يبقى ريكتانجل. طيب بص السؤال ده بيقول لك لو جبنا parallelogram وخلينا واحدة من الانجلز تبقى رايت، ده كلامنا عن الانجلز، ومسكنا تو سايدز زي AB and AD وقعدنا نصغره بحيث انه يبقوا equal كمان، هنبين السايدز بحيث انهم يبقوا equal. هنصغر ده سنة، هنروح سنة لجوه كده، بص اللي هيحصل عايز 113 equal sides اهي equal sides. وفي نفس الوقت خلينا if one of the angles of a parallelogram is right، عايزين نخلي angle تبقى right 90 right، وخليناه كلهم يبقوا equal. انا بحاول اخليه يبقى equal بس هي طبعا الريشيبنج مش حاجة سهلة. ثانية كده 105 ونحاول نخليه يبقى 90. بص انا واقفه معايا على 1 ديجري، عارف ساعتها هيبقى ايه؟ اكيد واضحه خلاص بقى طبعا عشان انا اعمل ريشيبنج هيضيع وقت كتير، بس انا عايزك تفهم الايديا. طبعا المفروض كلهم يبقوا ذا سيم، ساعتها هيبقى سكوير، ساعتها هيبقى سكوير. بص السكوير هيفضل محافظ على نفسه از سكوير. الحركه اللي احنا بنعملها دي اسمها ريشيبنج. يا مستر بيسالني ازاي عن الكلام ده، هوريك شكل اسئله بس انا حبيتك تشوفها انتراكتيف. الاسئله على الجزء ده اهي، تعالى نحلها مع بعض بعد ما شفناها interactive قدامنا بتتحرك، فبالتالي هتبقى انت فاهم الحكايه اكتر. A parallelogram is a rhombus when its two diagonals are perpendicular. وريتها لك اول حاجه، وريتها لك على فكره انا وريتهم لك بترتيبهم، يعني اول حاجه وريتها لك هناك هي اجابه السؤال ده. يبقى parallelogram هو rhombus لو مسكت الباراليلوجرام وخليت الدايجونالز بتوعه يبقوا perpendicular. طب question G. The rectangle is a parallelogram in which الريكتانجل هو عبارة عن parallelogram بس in which one of its angles واحدة من الانجلز بتاعت الباراليلوجرام ده is a right angle. لو خليت واحدة من الانجلز دي تبقى right angle ساعتها هيبقى rectangle. افهم انا مسمي الاسئلة دي مع نفسي اسم مسميها
reshaping لأنك أنت بتعيد بناء الشكل مرة تانية فبيتغير معاك. طيب بص كده the rhombus whose one of its angles is right. خد بالك في قانون الرومبس the four sides are equal. فما بالك انت كمان بعد ما الفور sides equal خليت كمان واحدة من الانجلز تبقى right. عارف ساعتها هيبقى ايه؟ هيبقى square. هيبقى الفور sides are equal وكمان الانجل is right الانجلز right يبقى خلاص بقى square. افهم عشان الحركة دي اسمها reshaping. عايزك تبقى فاهمها ومش هتفهمها قوي لما اذا كنت شفت الجزء اللي فات بتاع الانتراكتيف shapes. طيب the rhombus is a square. الرومبس هو عبارة عن square if الرومبس هو square لو مسكت اتنين sides من اللي جنب بعض خليتهم equal. if two adjacent يعني sides جنب بعض مش opposite يعني sides are equal in length. if two adjacent sides are equal in length ساعتها الرومبس هيبقى square. وجرب ده انت مع نفسك برضه. if one of the angles of a parallelogram is right لو مسكت الباراليلوجرام وخليت واحدة من الانجلز بتاعته تبقى right then it is called rectangle. ساعتها هيبقى rectangle. ولو انت مش فاهم الجزء ده كويس عيد مرة تانية الحاجة اللي قبليها للانتراكتيف هتخليك تفهمهم اكتر. if one of the angles of the parallelogram is right لو خلينا واحدة من الانجلز right و two adjacent sides are equal in length دي اخر شكل اللي عذبني شوية عشان اظبطه اللي هو في الاخر هيبقى square. انصحك تشوف الجزء ده one more time عشان تفهم اكتر. طيب نبدأ مع بعض في الأسئلة اللي فيها بقى figures وهيسألني عليها. In the opposite figure في الصورة اللي قدامك ABCD is a parallelogram. ركز في الاعتراف اللي هو بيعترفه لك. هو بيقول لك الشكل اللي قدامك ده is a parallelogram. فبالتالي كل البروبرتيز اللي انت درستها عن الباراليلوجرام is activated here. كلها شغالة معايا جوه هنا. بيقول لك measure angle B 120 وهو مبينها لك BC equals 4 وهو مبينها لك AB equals 2 وهو مبينها لك without using geometrical instruments. يعني ما تروحش حضرتك تجيب المسطره وتقيس عشان تطلع. يقول لي مثلا measure angle دي تروح جايب البروتراكتور وتقول لي هقيسها. بيقول لك اوعى تستخدم الجيومتريكال instruments. find بقى اوجدهم عن طريق معرفتك للبروبرتيز. measure angle دي اللي هنا equals كام؟ طيب مش انت دارس معايا ان each two opposite angles الانجلز واللي قدامها اسمهم opposite angles are equal in measure. فطالما انجل B ب 120 degrees يبقى كمان طالما انجل B 120 يبقى الاوبوزيت ليها اللي هو انجل D هيبقى هو كمان 120 degrees. خلاص فاهمين الجزء ده؟ يبقى الإجابة هي 120 degrees بتاعت الطلب الأولاني 120 degrees. فاهمين الجزئية دي؟ طيب يبقى دي أول حتة. طيب measure angle A نجيبها ازاي measure angle A؟ طيب مش انت عارف ان sum of the measures of each two consecutive يعني جنب بعض. A و B are consecutive angles. A و D are consecutive angles لكن A و C are opposite angles. نتعرف على النيمز بتاعتنا. تمام؟ يبقى لازم اعرف ان انا عرفت دلوقتي ان A plus B angle A plus angle B equals 180. تعرف تطلع A بكام؟ خلاص 180 minus اشيل منها 120 يبقى لي هنا 60 degrees. يبقى الانجل اللي فوق دي 60 degrees. هننزل تحت complete. بيقول لك AD the line segment AD is parallel to العلامة دي اللي هي parallel يعني two lines that are parallel they never intersect. They always go in the same direction without intersection. يعني على طول ماشيين في نفس الاتجاه ومن غير أي التقاء ما بينهم. بص على AD اللاين اللي هو كان قايل لك عليه ادي AD اهو. يا ترى ده parallel لمين؟ للي قدامه BC. يبقى these two lines are parallel. وعلى فكرة هو موضح لك ده على الرسم بإن هو حاطط لك
العلامات بتاعت الباراليزم دي اللي هي التو arrows دول بتبين ان هم parallel. طيب بيقول لك هنا find the perimeter of ABCD. عايزين البريمتر. طيب مش هو بيقول لي ان ده 2 اللي هنا دي 2 AB equals 2 يبقى اكيد CD or DC هي كمان 2 سنتيمتر. مش هو قايل ان CB equals 4 يبقى اكيد DA هي كمان 4 سنتيمتر. طيب عايزين بقى نطلع البريمتر. البريمتر of any shape is the sum of its side length. يعني اعمل بلس لكل السايدز دي. يعني المفروض تعمل 4 plus 2 plus 4 plus 2 اللي هي هتبقى equals. طبعا على فكرة في student هتبقى equals 12 سنتيمتر. في students هنا يقولوا يا مستر انا ممكن احلها زي الريكتانجل التو سايدز دول بلس بعض واعملهم all times 2. يعني 4 plus 2 all times 2 تنفع. ولو انت مش فاهم اعملهم كلهم بلس هجيب لك الاجابه. اوكي بص بقى السؤال ده بيقول لك ABCD is a parallelogram. يعني الشكل اللي قدامك ده is a parallelogram in which measure angle C equals 60. بينها لك اهي and measure angle BDC. اتفقت معاك امشي اعمل tracing BDC. هو يقصد دي بس. اوعى تقول لي ان هو بيتكلم عن انجل دي كلها. لا امشي مع 3 letters هتلاقي عامل لك زي حرف V كده. الحته اللي ما بين حرف الفي دي هي الانجل اللي بيتكلم عنها. خلاص بيكلمك ان الانجل دي equals 80. عايز بقى measure angle A. نجيب measure angle A ازاي؟ It's very simple. A زي الopposite بتاعها. مين الopposite لانجل A؟ قدامها على طول angle C. يبقى each two opposite angles are equal in measure. يبقى angle A equals 60 degrees. عايز بقى انجل مين دلوقتي؟ A D B. امشي مع 3 letters A D وانزل عند B هتلاقي عامل لك حرف V كده مقلوب. الحته اللي ما بين التو arms دول او التو legs of the angle هي دي الانجل المطلوبه اللي هي دي. عايز الانجل اللي فوق دي اجيبها له ازاي؟ طيب هنفكر مع بعض. الحته دي بتلخبط ناس كتير. بص مش انت عارف ان measure angle C plus measure angle D كلها equals 180 degrees. ليه يا مستر؟ علشان دول اسمهم consecutive angles والسم بتاعهم 180 ودي فاكت يعني ما بتتغيرش. طب انا دلوقتي احسب ازاي؟ هقول لك تحسب ازاي. المفروض فاينلي يطلع لي ان انجل سي بلس انجل دي كلهم ب 180. طب انا عايز احسبها. تبقى عامل 180 ماينس شيل منهم 60 شيل منهم 80. ممكن تعمل ده على الكالكليتر او ممكن ستودنت تاني يعملها كده 180 ماينس 60 بلس 80. في التو كيسز انت هنا صح انت هنا صح you will get the same answer. طبعا هتطلع 180 minus 140 هتطلع equals 40 degrees. طيب ودي كانت نهاية فيديو نمبر 1 وإن شاء الله هكمل معاكم فيديو نمبر 2. هرجع لكم مرة تاني وهنكمل موضوع quadrilaterals وشكرا لكم.